নবম এবং দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা গত ক্লাসে অনুশীলনী 9.2-এর অর্থাৎ এক্সারসাইজ 9.2 এর নাম্বার 23 পর্যন্ত কমপ্লিট করেছিলাম। আজ আমরা করতে যাচ্ছি 24, 25 অ্যান্ড 26। তোমরা বলে নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ। তো বন্ধুরা, দেখি আমরা কিভাবে করি এবং বুঝি। ঠিক আছে? তোমাদের নাম্বার 24 is saying that this is solve cos square theta minus sin square theta equal to minus 5 cos theta when theta is an acute angle. ওকে, অর্থাৎ যেটা বলছে যে cos square theta minus sin square theta equal to minus 5 cos theta যখন থিটা একটা সূক্ষ্ম কোণ। ঠিক আছে? তো দেখো আমরা কিভাবে করি। 24 cos square theta minus sin square theta equal to minus 5 cos theta. Okay, now we'll do cos square theta a minus দিলাম। এখন দেখো এখানেও cos আছে, এখানেও cos আছে, cos এর সংখ্যাটা বেশি। তাহলে আমরা sin square theta কে আমরা কিভাবে ট্রান্সপোজিশন করতে পারি, যে এটাকে আমরা কি করব, cos theta বানাবো। তাহলে sin square theta equal 1 minus cos square theta. You can apply this formula 5 cos theta. Side note right here, sin square theta plus cos square theta equal 1. So we get sin square theta equal 1 minus cos square theta. Cos square theta will be transposition from left side to right side, so must be sin sense. Okay, now we can write cos square theta minus 1 minus minus will be plus cos square theta equal to minus 5 cos theta. Cos square theta plus cos square theta 2 cos square theta. Clear? Minus 1 minus 2 will be transposition from right side to left side. Here is plus, plus will be minus, minus will be plus, from left side to right side transposition, cos theta equal 0. আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছ। 2 cos square theta plus 5 cos theta minus 1 minus 2 will be minus 3 equal 0. Now we will do middle term, middle break, or you can say middle factor. Okay, it is very easy calculation for you. 2 cos square theta 2 cos square theta equal minus plus 6 cos theta minus cos theta minus 3 equal 0. আশা করি আমরা প্রত্যেকেই বুঝতে পেরেছি। দেখো 6টা থেকে একটা চলে গেল, 5টা, 6 আর 1, এখানে সব কোএফিসিয়েন্ট 1 আছে। ঠিক আছে? তো 6 মাল্টিপ্লাই 1 ইকুয়াল 6। দেখো এটা গুণ করো, 3 দুগুণে 6। ঠিক আছে? 6 কে আমরা ভাঙলাম, 6 থেকে 1 গেলে 5 থাকে, আবার 6 আর 1 গুণ করলে 6 হয়। ঠিক আছে? এটা হচ্ছে মিডল টার্ম। এগুলো তোমরা বুঝো এবং জানো, এটা আমি জানি, তবু একটু আলোচনা করলাম। নেক্সট লাইন, নাও উই ক্যান টেক টু কমন। কি কমন নিতে পারি? 2 অবশ্যই কমন নিতে পারি। দেখো 2 দিয়ে ভাগ করলে মিলে যায়, সো অবশ্যই cos theta কমন। তাহলে এখানে কমন নিলে 2 চলে গেল, এখানে cos এর পর 2 আছে, সো উই গেট cos theta প্লাস 3 দুগুণে 6 6 মাইনাস, এখানে তুমি দেখো 1 কমন নিতে পারি আমরা। 1 কিভাবে কমন নিতে পারি? 1 ইন্টু cos theta,
cos theta minus will be plus equal 0. তোমাদের ওই প্রশ্ন এখানে minus cos theta minus 3. Now we can write this way 1 into cos theta. 1 multiply cos theta equal cos theta minus 1 into 3. 1 multiplying 3. So you can take 2 common 1. Cos theta minus will be plus 3. যারা একবারই বুঝে না তাদের জন্য আমি এখানে একটু করে দেখালাম। Now we can write cos theta plus 3 must be common. So we get 2 cos theta. এখানে cos theta plus 3 কমন নিয়েছি, তাহলে এখানে পাচ্ছি 2 cos theta মাইনাস, এটা তো কমন নিয়েছি, শুধুমাত্র কমন চলে গেল, এখান থেকে 1 equal 0. Now we can write, আমরা আগেই বলেছি যদি মাল্টিপ্লাই রিলেশন থাকে এবং 0 হয় তাহলে এরা প্রত্যেকে আলাদাভাবে শূন্য হয়। সো either 2 cos theta minus 1 equal 0. So 2 cos theta equal 1 will be transposition from left side to right side. Now we can write cos theta equal half. Cos theta equal half equal cos, আমরা এটা খুব সহজেই জানি এবং সবাই জানি 60 ডিগ্রি। সাইড নোটটা লিখে নিই, cos 60 degree equal half. So cos both sides cancel. So theta equal 60 degree. ওকে, আমার এখানে পাশে জায়গা নেই, বিধায় এই পাশে আর করা গেল না। তোমাদের খাতায় অবশ্যই জায়গা থাকবে। আমি এই পাশে চলে আসি, দেখো না, এটা আরেকটা কি রয়েছে, আমরা কি পেয়েছিলাম, হ্যাঁ আমরা cos theta plus 3 cos theta plus 3 equal 0. Now you can write, যে কোনো একটা প্রথমে লিখলেই হয়, তুমি এটাও আগে লিখতে পারতে। 3. It is not acceptable. Okay, it is not acceptable. Okay, so the required solution theta equal 60 degree. This is our answer. Next number, see attentively, dear students. This is same problem. So similarly we can do it. Number 25. Number 25 is saying that 2 sin square theta plus 3 cos theta minus 3 equal 0. এটাই হচ্ছে আমাদের মূল অঙ্ক। এখানে দেখো শর্ত জুড়ে দিয়েছে, থিটা ইজ অ্যান অ্যাকুইট অ্যাঙ্গেল, অর্থাৎ সূক্ষ্মকোণ। থিটা অবশ্যই সূক্ষ্মকোণ হতে হবে, আর সূক্ষ্মকোণ আমরা জানি সেটা হচ্ছে 90 ডিগ্রি চাইতে ছোট যে কোণ সেটাই হচ্ছে সূক্ষ্মকোণ। এখানে অনেক রকম কোণ হতে পারে, তাই না? 90 ডিগ্রি ছোট হলেই চলবে, সেই মানটাই আমাদের অ্যাকসেপ্ট করতে হবে। ঠিক আছে, চলো তাহলে আমরা দেখি কিভাবে করা যায়। নাও এখানে 2 দিলাম, sin স্কয়ার থিটা ইকুয়াল 1 মাইনাস
cos স্কয়ার থিটা, এটা আমরা লিখতে পারি প্লাস 3 cos থিটা মাইনাস 3 ইকুয়াল 0। why write it? কেন এটা লিখলাম আমরা, তাই না? side note right here, sin square theta plus cos square theta equal 1. So we get from here this line sin square theta equal 1 minus cos square theta. Okay, so we can apply this formula here. Now we can write 2 multiply 2 cos square theta, এখানে আমরা 2 দিয়ে গুণ করলাম, প্লাস 3 cos theta minus 3 equal 0. Now we can write minus 2 cos square theta, আমরা প্রথমে লিখলাম, এরপরে এটা লিখি প্লাস 3 cos theta, দেখো এখানে মাইনাস 3 আর এখানে হচ্ছে প্লাস 1, so minus 1 equal 0. Now we can take to common, মাইনাস টা আমরা কমন নিলাম, এখন এখানে কি পাচ্ছি দেখো 2 cos square theta minus plus will be minus 3 cos theta minus minus will be plus equal 0. এখন আমরা এই লাইনটা না করলেও চলবে, এখন যে লাইনটা আমরা করবো মাইনাস 1 দিয়ে যদি আমরা উভয় পাশে গুণ করি, তাহলে দেখো মাইনাসে মাইনাসে এখানে মাইনাস আর এখানে আরেকটা মাইনাস 1, এখানেও মাইনাস 1, আচ্ছা দেখিয়ে দিই, দেখো মাইনাস 1 দিয়ে এটাকে আমরা গুণ করব, ঠিক আছে? তো এখানে একটা সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে নিলাম, এখন 2 ব্র্যাকেট 2, এই লাইনটির প্রয়োজন নেই, তো বোঝার সুবিধার্থে আমরা করছি cos থিটা। আমরা ইচ্ছে করলে এইভাবে না করে, জটিল হয়ে যাচ্ছে না বোঝানোর জন্য, দেখো প্রয়োজন নাই, আমি এখানে সাইড নোট আকারে তোমাদের বোঝাচ্ছি। দেখো 2 cos square theta minus 3 cos theta plus 1 equal 0 কেন করলো দেখো, এখানে তুমি যদি minus 2 cos square theta ব্র্যাকেট আছে এখানে, এই লাইনটি আমি এখানে তুলে ধরছি, দেখো minus 3 cos theta plus 1 এরকম আছে, এখন এখানেও minus 1 দিয়ে গুণ করলাম ইকুয়াল এই 0 কে আমি minus 1 দিয়ে গুণ করলাম। See you attentively dear students, মাইনাস আর হচ্ছে মাইনাস 1 প্লাস হয়ে গেল, প্লাস দেওয়ার প্রয়োজন নেই, 2 cos square theta minus 3 cos theta plus 1, আর 0 কে যাই দিয়ে গুণ করি 0। ক্লিয়ার? অবশ্যই বুঝতে পেরেছি, ঠিক আছে? নাও উইল ডু মিডল টার্ম, এখন এটাকে আমরা কি 2 আর 1 গুণ করব, 2 cos square theta minus 2 cos theta minus cos theta, দেখো তো দেখি 2টা cos theta মাইনাস আরেকটা cos theta মাইনাস, 3টে cos theta আর 2 আর এখানে 1 আছে, গুণ করলে 2 আর 2 হয় প্লাস 1 ইকুয়াল 0। এগুলো তোমরা জানো, আমি জানি মিডল টার্ম। তো এখন এখানে আমরা কি কমন নিতে পারি, দেখো 2 cos theta আমরা কমন নিই, 2 চলে গেল আর এখানে cos theta পাওয়ার আছে 2, তাহলে একটা থাকে cos theta মাইনাস মাইনাস এটাকে এটা দিয়ে ভাগ দিলে 1, এখানে মাইনাস 1 কমন নেই, সে আগের মতোই cos theta প্লাস মাইনাস প্লাস যদি মাইনাস ইকুয়াল 0। এই লাইনটুকু কিভাবে করেছি, মাইনাস cos theta প্লাস 1, এটা আমি আগেই তোমাদের দেখিয়েছি, মাইনাস 1 ইন্টু cos theta আমরা লিখতে পারি 1 দিয়ে cos theta কে গুণ করলে cos theta প্লাস 1 ইন্টু 1, ঠিক আছে? তো আমরা মাইনাস 1টা কমন নেই, এরকম ভাবে হয় আর কি, প্লাসে মাইনাসে 1 কমন নিয়েছ, একটা 1 দিলে এখানে, এরকম আর কি, এক একটা চেহারাটা এরকম হবে আর কি। যাই হোক, বুঝতে পারলেই হলো। এখন আমরা দেখি এখানে আমরা কি কমন নিতে পারি, দেখো এখানে আমরা নাও এখানে একটু কমন cos theta minus 1 আমরা কমন নিতে পারি, cos theta minus 1 আমরা কমন নিলাম, we can take to common cos theta minus 1, so we get cos theta, এটাকে আমরা কমন নিয়েছি,
2 cos theta, এখানে 2 cos theta রইল, minus cos theta minus 1 is common, so we get only 1 equal 0. So either cos theta minus 1 equal 0, cos theta equal 1, 1 সমান cos what? আমরা কি জানি সেটা? অবশ্যই জানি। কি জানি? 0 ডিগ্রি, তাই না? বড়ই মর্মান্তিক, এতখানি করে cos 0 ডিগ্রি। ঠিক আছে, সাইড নোট লিখি, cos 0 ডিগ্রি equal 1, cos both side remove, so theta equal 0 ডিগ্রি, theta 0 ডিগ্রি। এখন এখানে আমাদের তো বলেছে যে থিটা ইজ অ্যান অ্যাকুইট অ্যাঙ্গেল। এখন থিটা তো 0 ডিগ্রি হয়ে গেল, তাহলে কি এটা কি গ্রহণযোগ্য না গ্রহণযোগ্য না, তাই না? এটা ইট ইজ নট অ্যাকসেপ্টেবল, তাই না? ইট ইজ নট অ্যাকসেপ্ট, এটা গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ আমার শর্ত বলেছে থিটা ইজ অ্যান অ্যাকুইট অ্যাঙ্গেল। তাহলে আমরা চলে আসি, দেখো এই পাশে আমি আগেই বলেছি তোমরা খাতায় কিন্তু পাশাপাশি করার চেষ্টা করবে, এভাবে করলেও হবে, অপর পাতায় করলেও হবে, বা নিচে করলেও হবে, হবে না তা না। দেখো এরপরে আমাদের কোশ্চেন আমরা কি পেয়েছি করে, 2 cos theta minus 1 equal 0. So we can write 2 cos theta equal 1, cos theta equal half. কিভাবে হলো? both side divided by 2. ওকে, হাফ সমান cos what? আমরা সবাই এটা জানি, cos theta equal half সমান cos 60 degree. Hence cos 60 degree equal half. So theta equals 60 degree. So the required solution theta equal 60 degree is your answer. তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এটাও মনে হয় তোমরা ভালো মতোই বোঝার চেষ্টা করবে। নেক্সট নাম্বার 26 saying that tan square theta minus 1 plus root 3 tan theta plus root 3 equal 0, এই হচ্ছে আমাদের কোশ্চেন। তো দেখো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, tan স্কয়ার লাস্ট 1 থিটা, এখন তুমি এখানে এই tan থিটা তুমি সামনে এনে এই লাইনটা না করলেও হবে, তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি গুণ তো সামনে থাকে, তাই না? সেই জন্য আমি সামনে আনলাম। আচ্ছা, পিছিয়ে আর পাশে এই আর কি, ভাষাগত তফাৎ, অন্য কিছু নয়। tan স্কয়ার থিটা মাইনাস, এখন আমি এখানে আমি মাল্টিপ্লাই করতে পারতাম, এই লাইনটি না করলেও হতো, তো যেহেতু করে ফেলেছি tan থিটা লিখলাম, 1 দিয়ে গুণ করলে এই মাইনাস প্লাস উইল বি মাইনাস রুট 3 tan থিটা প্লাস রুট 3 ইকুয়াল 0। এখন আমরা এখানে কি করতে পারি দেখো, সো উই ক্যান রাইট tan থিটা ইজ কমন, সো উই গেট tan থিটা মাইনাস 1, এখানে 1 আছে, মাইনাস, এখন এখানে আমরা কি করতে পারি, রুট 3 কমন নিতে পারি, রুট 3 কমন নিলাম, so we get tan theta minus plus will be minus 1
ইকুয়াল 0। এখন এখানে একটু বুঝি আমরা, যদিও যারা ভালো স্টুডেন্ট তাদের জন্য আলোচনা মুখ্য নয়। tan স্কোয়ার থিটা মাইনাস 1 ইন্টু tan থিটা আমরা লিখতে পারি। 1 দিয়ে tan থিটাকে গুণ করলে tan থিটাই হয়। ঠিক আছে, এটাই হবে। এখন এখানে -3 tan থিটা প্লাস √3 এরকম বিষয়টা, তাই না? আমরা এভাবে লিখতে পারি। এখানে একটা 1 দিই, 1 √3 কে 1 দিয়ে গুণ করলে √3 হয়। এখন এখানে আমরা tan থিটা কমন নিতে পারি। এখানে পাওয়ার 2 আছে, তাহলে একটা এখানে থাকে, মাইনাস এই tan থিটা চলে গেল কমনে, এখন 1 রইল, লিখলাম। আমি এভাবেই বলি বোঝার সুবিধার্থে। এটা তো √3 হবে মেবি, হ্যাঁ √3। তো দেখো এখানেও √3 আছে, এখানেও √3 আছে, তাহলে এখানে মাইনাস আছে, মাইনাসটা দিলাম, এই যে √3 দিলাম। এখন এখানে কি থাকে, শুধু √3 কমন নিলে tan থিটা। এরপরে দেখো এখানে তোমার মাইনাস, এই যে মাইনাস কমন নিয়েছো, মাইনাস আর প্লাস মিলে মাইনাস। এখন √3 তুমি কমন নিয়েছো, কমন চলে গেল, এখন তোমার এখানে 1 থাকবে। আশা করি এই লাইনটি আমাদের পরিষ্কার হয়েছে। নাও we can take to common tan theta minus 1, tan theta minus 1. So লিখি tan theta minus 1 will be common. So we get from here this line tan theta only, we get tan theta. Tan theta minus 1 is common, so minus tan theta minus 1 is common, so we get only √3 equal 0. এমনটাই আমরা পাই, তাই না? আচ্ছা, এমনটি যদি আমরা পাই তাহলে আমরা similarly we can write either মানে হয় tan theta minus 1 equal 0, tan theta equal 1 will be transposition from left side to right side, tan theta equal 1 সমান tan what, এটা কি আমরা জানি? আমাদের অবশ্যই জানা উচিত। ঠিক আছে, tan এবং cot একই, tan 45 ডিগ্রি। এটা ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টই তোমরা জানো। সো tan বাদ দিয়ে দাও, tan বাদ দিয়ে দাও, হ্যাঁ এত tan করা ভালো না, হয়ে গেল neither tan theta minus √3 equal 0, so tan theta equal √3. এখন এখানে একটা প্রশ্ন যে √3 সমান tan কত ডিগ্রি, এটাও তোমরা জানো, এটা খুব ভালো মনে রাখতে পারো, tan 60 ডিগ্রি। এখানে লিখে দিই tan 60 ডিগ্রি equal √3, খুব সহজ অঙ্ক, তাই না এটা? সো theta equal tan কি will be due from both sides, so 60 degree. Okay, so we can write this way. So the required আমার জায়গা কোণ, সেই জন্য এখানে লিখলাম required solution theta equal 45 degree and 60 degree. This is our answer. তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা প্রথমেই বলেছি যেটা আমাদের লাস্ট ওয়ান, তাই না? অর্থাৎ আমরা 3টি অঙ্ক এখানে আমরা গড়ে তুলেছি, সেগুলোই আমরা তোমাদের সামনে সমস্যার সমাধান তুলে ধরার চেষ্টা করেছি আমি। তো কতটুকু বুঝতে পেরেছ সেটার ভার তোমাদের কাছেই থাকবে। আর অবশ্যই আমি আগামী ক্লাসে এরপর থেকে করার চেষ্টা করবো, অর্থাৎ 26-এর পর থেকে আমরা সবগুলো অঙ্কই করার চেষ্টা করবো। তো সে পর্যন্ত তোমরা ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। থ্যাংকস অল।